चलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। बिपिन सर इज हियर। तो आपने लास्ट लेक्चरनी अंदर केपेसिटरना केपेसिटन्सनी वेल्यू नक्की करी। केपेसिटरનું વેલ્યુ જે સમીકરણ આપણે લાવેલા સમાંતર પ્લેટ માટે યાદ કરો, C = એપ્સિલોન નોટ A અપોન D। ત્યારબાદ આપણે કેપેસિટરોના કનેક્શન ઉપર ચર્ચા કરી, શ્રેણી અને સમાંતર, જેમાં શ્રેણીમાં આપણને જાણવા મળ્યું 1/c = 1/c1 + 1/c2 અપ ટુ 1/cn। देन समांतर कनेक्शननी अंदर आपने जाणवा मळ्युं C = C1 + C2 अप टू Cn। क्लियर? आ बंने समीकरणों परथी आपने एक ऑब्जर्वेशन कर्युं के जे आपणे रेजिस्टन्सनी अंदर श्रेणी समांतर हता एना करता फॉर्मेट अहींया आगळ इनवर्स छे, मतलब व्यस्त छे। तो दीकरा आ आपणे मात्र ने मात्र केपेसिटरनी केपेसिटी नक्की करता आपणे शीखी गया। बट हवे आपणे जे मेन आपणो एम छे कि केपेसिटर, कारण के अल्टिमेटली आपणे केपेसिटरनो यूज शाना माटे करीए छे? एक स्टोरेज तरीके, कारण के आपणे एनर्जीने एमां स्टोर करवी छे। तो आपणे हवे ए शीखवानुं छे कि केपेसिटरनी अंदर एनर्जीने स्टोर केवी रीते करी शकाय। इट मीन्स केपेसिटरनी संग्रहित ऊर्जा पर आपणे आजे चर्चा करवानी छे। समझाय छे दीकरा? आ पण टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टंट छे, बनी शके कि नेक्स्ट ईयर बोर्डनी एक्जाम में आवी शके। तो आ टॉपिक ने बराबर ध्यानथी समझो। तमने परीक्षा में जी नीटनी अंदर रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड ज्यारे क्वेश्चन आवशे त्यारे जो तमे एनु बराबर अंडरस्टेन्डिंग, टॉपिक क्लियर हशे तमारो, तो तमने कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। माटे अहींया खास ध्यानथी समझो। चलो, केपेसिटरनी संग्रहित ऊर्जा, तो आपणे अहींया एक्जाम्पल लईए, ध्यानथी समझो। मानी लो कि अपनी पास अहींया आगळ केपेसिटरनी बे प्लेट, एटले तमे एज यूजुअल समझो छो समांतर प्लेट केपेसिटर। क्लियर? आ केपेसिटर नी जे बे प्लेट छे ए बंने प्लेट ने आपणे कनेक्ट करी दईए एक बेटरी साथे। बेटरी साथेनुं कनेक्शन एटले तमे लोको समजी शको छो बेटरी एज अ एनर्जी सोर्स है। बट आपने खबर है कि ए सोर्स पासेथी आपणे केपेसिटरने एनर्जी आपवानी छे, स्टोर करावानी छे। तो आपणे बेटरीनी अहींया हेल्प लेवी पड़शे। समझाय छे? चलो हवे ध्यानथी समझो। अत्यारे फिलहाल आ बंने कंडक्टर प्लेटो मीन्स सुवाहक प्लेटो ए तटस्थ छे। अत्यारे तटस्थ छे तो एवुं नहीं बोलाय के एनी केपेसिटी नथी। धारी लो आ केपेसिटन्सनुं C मूल्य छे। मूल्य केटलुं? केपेसिटन्स C। क्लियर? हाँ जोजो, आ जे बेटरी छे तो एने कंईक वोल्ट हशे। धारी लो बेटरीना वोल्ट V छे। क्लियर? अत्यारे आपणे अहींया आगळ कोई चार्ज एना पर स्टोर कराव्यो नथी। आ एक स्टार्टिंग सिच्युएशन छे, ध्यानथी समझो। आ मैं तमने समजावुं छे प्रारंभिक स्टेट छे, शरूआत। त्यारे बंने कंडक्टर प्लेटो पर कोई चार्ज जमा नथी, एटले के विद्युतीय रीते ते बंने तटस्थ छे अने एम पण सुवाहक तो तटस्थ होय ज। क्लियर? हाँ समझो। आ अत्यारे पहेलुं स्टेट छे एमनी। दीकरा हूँ तमने एक्सप्लेन बेटर एंड बेटर करवा माटे हूँ आनी जेम अहींया अलग आकृति बनावुं छुं, पण तमे इन एक्जाम एक ज आकृति में एक्सप्लेन करजो। ओके, चलो ध्यानथी समझो। हवे आपणे अत्यारे फिलहाल केपेसिटरनी एक नेक्स्ट स्टेट ने अहींया आगळ ड्रॉ करिए। समझाय छे मारी बात? यस। आ ध्यानथी समझो। आ एनी एक सेकेंड स्टेट V वोल्ट एज इट इज बेटरी। ओके, अच्छा हवे ध्यानथी समझो। आपणे જ્યારે કેપેસિટરને ચાર્જ કરવું હોય તો તમે ધારો કે અહીંયા આગળ કોઈ સ્વિચ છે, અત્યારે ફિલહાલ આપણે માની લો કે કોઈ સ્વિચ છે અને એ સ્વિચ શરૂઆતમાં ઓપન હતી, હવે એને આપણે ટેપ કરી દઈએ તો બધાને ખબર, તો અહીંયા સર્કિટ ક્લોઝ થશે એટલે અહીંયા આગળ આ બેટરી પોતાનું કામ આ કેપેસિટર પર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે। હવે બને શું? ધ્યાનથી સમજજો। आ बेटरीनो प्लस छेड़ो अहींया प्लेट साथे छे।
समझाय छे? एटले थशे शुं? अहींया पण समजी शकाय, आ प्लस छेडो अहींया प्लेट साथे कनेक्ट छे एटले आ प्लस अहींया आगळ धीमे 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 जमा थवानुं शरू थशे અને અહીંયા આગળ ઋણ વિદ્યુતભાર ધીમે 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 જમા થવાનું શરૂ થશે. હવે આ કેવી રીતે શક્ય બને એ વાત ધ્યાનથી સમજો. બને છે કંઈક એવું કે શરૂઆતની અંદર આ પ્લેટ પર જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એ પ્લેટ પરના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી ગતિ કરીને બેટરી દ્વારા થઈ ઋણ પ્લેટ સુધી પહોંચે. આનું ઓપોઝિટ વિચારો तो पॉजिटिव एटले के धन विद्युतभार ए ऋण थी पास थई बेटरी में थईने धन प्लेट पर पहुंचे छे. मारी बात समझाई छे? अहींया आगळ हूँ ड्रॉ करीने बतावुं. इलेक्ट्रॉन एक कई दिशा में छे? प्लस प्लेट थी माइनस प्लेट तरफ. ज्यारे हूँ पॉजिटिव विचारूँ तो पॉजिटिव एटले आपणे प्लस ई लईए तो दीकरा ए आवे छे नेगेटिव टू पॉजिटिव. यस, आ रीते समझाय छे? हवे તમે શરૂઆતથી વિચારતા જાઓ તો જ્યારે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા સુધી પહોંચશે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ફર્ધર શું થશે? જ્યારે હવેના ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા જવું હશે તો દીકરા પ્રોબ્લેમ એ છે કે અહીંયા પ્લસ વિદ્યુતભાર છે એટલે આ પ્લેટ પર ઓલરેડી જે પોઝિટિવ વિદ્યુતભાર છે એ આ ઇલેક્ટ્રોનને જવા નહીં દે કારણ કે એટ્રેક્શન હોય. तो आपणे एनी अगेन्स्ट एटले एने गमे तेम करीने छोड़ावानो छे. अहींयाथी छोड़ावीने एने पाछो आ प्लेट पर आपवानो छे एटले अहींयाना ऋण एनुं अपाकर्षण बळ आपशे एटले एनो सामनो करीने एने अहींया गमे ते रीते पहोंचाडवानो छे. दीकरा वात एवी छे आ प्लेट पासे आकर्षण बळनो सामनो करवानो, अहींया अपाकर्षण बळनो सामनो करवानो. अल्टिमेटली आपने एक प्लेट थी बीजा प्लेट सुधी एनी अगेन्स्ट ज काम करवू पड़शे. एना पर जे फोर्स लागे छे एनी विरुद्ध में काम करीने तमारे एने ट्रांसफर करवो छे. विरोधी विचारो तो धन ने पण अहींयाथी अहींया एक पोजीशन, अहींयाथी धन ने निकळवा आकर्षण बळनो सामनो, अहींया पहोंचती वखते अपाकर्षण बळनो सामनो. मतलब एना पर वर्ताता बळनी विरुद्ध तमारे काम करीने एने लई जवाना छे. तो दीकरा याद करो, જ્યારે આપણે એમના વિદ્યુતીય બળની વિરુદ્ધમાં બળ આપીને ખસેડીએ ત્યારે તો એના પર આપણે કામ કરીએ છીએ અને એ જ કાર્ય આ વિદ્યુત ભારો જ્યારે પ્લેટ પર આવી જશે ત્યારે કંઈક ઉર્જા સાથે આવશે, અર્થાત એ વિદ્યુત ભારો ઉર્જા ધરાવે છે એવું કહેવાય. અને દીકરા પ્લેટો પરના વિદ્યુત ભારોની ઉર્જા એ જ આપણા માટે કેપેસિટરની શું કહેવાય? સંગ્રહિત ઉર્જા. समझ पड़ी? बीजी एक बात, जारे पहला धन अने ऋण इलेक्ट्रॉन बराबर धन विद्युत भार और ऋण इलेक्ट्रॉन जारे एक खसीने बैटरी द्वारा अहींया सुधी पहुंचे तो दीकरा एक वस्तु मगज में राखो, अहींया आगळ आपणे संरक्षी बळनी अंडर में काम करीए छे. संरक्षी बळनी अंडर में थतुं काम प्रारंभिक अने अंतिम स्थान पर ज आधारित छे एटले અહીંથી અહીંયા સુધી ગયા પણ બોલી શકાય કે એ વિદ્યુતભાર ધનથી ઋણ સુધી અથવા ઉલટું ઋણથી ધન તરફ. यानी તમે બંને પ્લેટો વચ્ચે એના સ્થાનાંતરો લઈ અને તમે એનું કાર્ય ગણતરી કરી શકો. એ જ આપણા માટે વિદ્યુત ભારોની એક પ્લેટથી બીજા પ્લેટ સુધી જવા માટેનું કાર્ય અર્થાત એ વિદ્યુત ભારની સંગ્રહિત ઊર્જા બનશે. बोलो बात क्लियर थई? दीकरा कॉन्सेप्ट तमारा माइंड में आवो जरूरी है कि अहींया आगळनुं काम शुं थई रह्युं छे. बोलो मारी बात समझ पड़ी? अत्यारे बधा एवुं धारी लो कि आ पोजीशन में बंने प्लेटो परना विद्युत भारो कोई क्यू डैश स्थापित थया छे. मतलब शरूआत 0 हता विद्युत भारो, आपणे एने फ्लो बेटरी द्वारा करावीने क्यू डैश पोजीशन पर लई आव्या छे. बोलो समझाय छे मारी बात? ध्यानथी बधाने खबर पड़ी? माइंड में प्लीज राखजो कि अहींया आगळ आपणे जे विद्युत भारने लावीए छे ए विद्युत भारो एक क्षेत्रनो सामनो करीने आवी रह्या छे. बोलो क्लियर? अच्छा, आपणे अहींया आगळ सिम्बोलने क्यू डैश कैपिटल राखीए जेथी टेक्स्चुअल सिम्बोल आपणा जळवाई रही. चलो ध्यानथी समझो.
આ વિદ્યુત ભારો સ્થાપિત થયા તો કોઈ એક ટાઈમ પર અત્યારે ક્યુ ડેશ છે, તો આપણે છે ને ફિલહાલ આ વિદ્યુત ભારો કેવી રીતે સ્થાપિત થયા હશે એ અને એના પછી આપણે હજુ સ્થાપિત કરવાના છીએ. યાદ રાખો, આપણો ટાર્ગેટ છે બંને પ્લેટ પર કોઈ ક્યુ વિદ્યુતભાર સ્થાપિત થવો જોઈએ. 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું, ક્યુ સુધીનો વિદ્યુતભાર મારે એના પર સ્થાપિત કરવો છે. વાતને સમજ પડી? પણ આપણે એક વચ્ચેની સ્થિતિ લીધી છે કે કોઈ ક્યુ ડેશ વિદ્યુતભારો હમણાં એના પર સ્થાપિત થઈ ગયા છે, એટલો વિદ્યુતભાર. સમજ પડી? હવે તમે દિમાગ લગાવો કે ત્યાર પછી હજુ આપણે કન્ટિન્યુઅસ વિદ્યુતભાર એના પર સ્થાપિત કર્યા કરીએ તો ધારી લો કે હવે આપણે એના પર જે નવો વિદ્યુતભાર સ્થાપિત કરવાનો છે એ કોઈ ડી ક્યુ છે. દીકરા, હું પોઝિટિવ લઉં તો તમારે એવું માનવાનું ઋણથી ધન બાજુ આવી રહ્યો છે. જો ઋણથી ધન પોઝિટિવ, રાઈટ? આ ઋણથી ધન બાજુ પોઝિટિવ ચાર્જ ધારો કે કેટલો ડી ક્યુ મારે આ પ્લેટ પર સ્થાપિત કરવો છે. તમને ખબર છે એ સ્થાપિત કરવો હશે ને વિદ્યુતભાર, તો જે પહેલાં ક્યુ ડેશ અહીંયા જમા થઈ ગયેલો છે એના દ્વારા જે ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું એનો સામનો કરીને મારે આ વિદ્યુતભારને ત્યાં પહોંચાડવો પડે, અને એ વિદ્યુતભાર અહીંયા પહોંચી ગયો તો આમ કરતાં કરતાં હું ધીમે ધીમે ડી ક્યુ કરીને વિદ્યુતભાર અહીંયા સ્થાપિત કરતો જઈશ. એટલે અલ્ટિમેટલી મારે ક્યુ વિદ્યુતભાર જે સ્થાપિત કરવો છે ત્યાં સુધી પહોંચી જવાય ખરા. બોલો, વાત ખબર પડી? રાઈટ? તો આ તમારે કન્સેપ્ટને પહેલાં માઇન્ડમાં બેસાડી દો. હવે દીકરા, મેં જેટલું સમજાવ્યું આ તમારે એક્ઝામિનેશન કરવાની જરૂર નથી. તમારે અત્યારે ફિલહાલ એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, એક જ આકૃતિમાં તમે આ બાબતને એક્સપ્લેન કરો. એક જ આકૃતિમાં. ક્લિયર? તમારે એક જ આકૃતિમાં આ વાત બતાવવાની છે. ચલો, તો હું અત્યારે લખીશ આપણે 0 વિદ્યુતભારથી માઇનસ અને અહીંયા પ્લસ આટલો વિદ્યુતભાર મારે સ્થાપિત કરવાનો છે. અને બધાને ખબર અહીંયા પ્લસ સ્થાપિત કરવાના છીએ, અહીંયા માઇનસ. બોલો, ક્લિયર? આટલી વાત બધાને સમજ પડી ગઈ? આ બેટરી સાથે કનેક્શન આપી દીધું છે, બેટરી સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે. ઓકે છે ને? ચાલો, તો હવે આપણે એની સાબિતી વર્ણન કરીએ. બોલો, આટલે સુધી ખબર પડી ગઈ? આકૃતિમાં બને ત્યાં સુધી તમારે વધારે વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. મેં અત્યારે જેટલું સમજાવ્યું એ સ્ટાર્ટિંગનું વર્ણન તમારે આની અંદર કરવાનું રહેશે. ચલો, એ વર્ણન એકવાર ફરીથી બોલું, ધ્યાનથી સમજો. આકૃતિમાં એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર પર અથવા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર રાખી તેને કોઈ 20 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલી છે. હવે આપણે આ કેપેસિટર પર પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત કરવો છે અને આ વિદ્યુતભાર સાથે સંકળાયેલી ઉર્જા ગણતરી કરવાની સમજો. હવે આ પ્લેટ પર ધારો કે કોઈ એક સમયે ક્યુ ડેશ વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત થાય છે, એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ ડેશ. સમજાયું? તો હવે આ પોઝિશનમાં બે પ્લેટો વચ્ચેનો પીડી તમને ખબર છે કેટલો હશે? વી ડેશ. દીકરા, વી નહીં હોય, વી તો આપણો ફાઇનલ વોલ્ટ છે. સમજાય છે? જ્યારે ક્યુ વિદ્યુતભાર સ્થાપિત થઈ જાય એ દરમિયાનનો પીડી છે. આપણે વચ્ચેની એક અવસ્થા લઈએ કે પ્લેટો પર કોઈ ક્યુ ડેશ વિદ્યુતભારો સ્થાપિત થઈ ગયા છે, તો આ દરમિયાન બે પ્લેટો વચ્ચેનો પીડી કેટલો? વી ડેશ. દીકરા, આ અત્યારે જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે એમાં કેપેસિટર ચાર્જ થઈ રહ્યું છે. પ્લીઝ ખાસ ધ્યાન આપજો, ચાર્જ થઈ રહ્યું છે. ચાર્જિંગ દરમિયાન આપણે આ ગણતરી કરી રહ્યા છે, એટલે આપણે અત્યારે હરવાર એવા શબ્દો બોલીએ કે વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે. રાઈટ? ચલો, તો આપણે કેટલો લઈએ હમણાં? ક્યુ ડેશ. ક્લિયર? તો હું અહીંયા આગળ લખું છું, ધારો કે કોઈ એક સમયે બંને પ્લેટો પર ના પ્રસ્થાપિત વિદ્યુતભારો
પ્રસ્થાપિત વિદ્યુતભારો પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ ડેશ છે। બોલો આ સ્થિતિમાં તેમની વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ વી ડેશ છે। ચલો વી ડેશનું સમીકરણ બનાવીએ। બોલો તો વી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખીએ? યાદ કરો ક્યુ બરાબર સીવી, બટ આપણે વી જોઈએ છે તો આપણે ક્યુ બાય સી કરવું પડે। તો હું અહીંયા લખું ક્યુ ડેશ બાય સી। ક્લિયર? કેપેસિટી દીકરા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, પ્લેટોની કેપેસિટી જ્યારે પ્લેટો ગોઠવો ત્યારે ઓલરેડી તૈયાર થઈ જ જાય, એવું નથી કે વિદ્યુતભારો આવે તેમ કેપેસિટી પણ વધે। એટલે કેપેસિટીનું મૂલ્ય એક વખત જે બને છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે। એટલે સી ડેશનું સી એવું કશું નથી, ઓનલી સી। બોલો ક્લિયર? આટલે સુધી ખબર પડી? નામ આપી દઈએ સમીકરણ 1। બોલો ક્લિયર? આટલે સુધી ખબર પડી ગઈ? હવે બોલો ચલો, ધારો કે આપણે હવે કેટલો વિદ્યુતભાર લઈએ? કોઈ ડી ક્યુ, ક્યાં લઈ જવાના? પોઝિટિવ છે એટલે ઋણથી ધન, સમજાય છે? તો આ વિદ્યુતભારને ઋણ પ્લેટથી ધન પ્લેટ પર હવે લઈ જવા કરવું પડતું ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કાર્ય। બોલો આ કાર્ય ગણીએ। બોલો હવે ધારો કે કોઈ ડી ક્યુ વિદ્યુતભાર, ડી ક્યુ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર, આપણે થોડું ઓર ક્લિયર કરીએ। વિદ્યુતભારને બોલો ક્યાંથી? ઋણ પ્લેટથી ધન પ્લેટ પર લઈ જવા ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય। ક્લિયર? બોલો આ કાર્યને મેં અત્યારે લખીશ ડી ડબલ્યુ। ચલો યાદ કરો કાર્યનું સમીકરણ। ક્ષેત્રની અંદર વોલ્ટેજ છે। બોલો તો હવે આપણે અહીંયા પહોંચવા માટે વિદ્યુતભાર પર કરવું પડતું કાર્ય કેટલું લખાય? વી ડેશ ડી ક્યુ। અરે 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 ડબલ્યુ બરાબર વી ક્યુ। યાદ કરો સમીકરણ, બધી વાત યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો, આવશે જ। ડબલ્યુ કાર્ય વિદ્યુતભાર યાદ છે ને? એકમ ધનને લાવવાનું કાર્ય એટલે વી। હવે ક્યુ ધન વિદ્યુતભાર લાવવા કેટલું એટલે વી ક્યુ, રાઈટ ને? જો લખી આપું છું એકમ ધન લાવવા માટેનું કાર્ય વી, તો ક્યુ ધન લાવવા માટેનું કાર્ય એટલે વી ક્યુ, પણ હમણાં સૂક્ષ્મ છે એટલે વી ડેશ ક્યુ। દીકરા વી ડેશની કિંમત તૈયાર છે, મૂકી દઈએ। તો ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ડી ક્યુ કેપિટલ વાપરીએ, બરાબર? ચલો તો શું લખું વી ડેશની કિંમત? ક્યુ ડેશ બાય સી ઇન્ટુ ડી ક્યુ। બોલો આટલી વાત ખબર પડી? કોઈ ડાઉટ નહીં ને? ચલો હવે દીકરા આપણે જે કાર્ય લાવ્યા એ તો સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર। બોલો તો આવી રીતે હું ડી ક્યુ જેવા વિદ્યુતભારોને ધન પ્લેટ પર લાવું તો જે પણ કાર્યો મને આની જેમ મળે, દરેક કાર્યનો સરવાળો કરો તો બોલો કુલ કાર્ય મળે। તો લખી દઈએ આ રીતે દરેક સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભારો ને ધન પ્લેટ પર લઈ જવા કરવા પડતા કાર્યોનો સરવાળો કરી કુલ કાર્ય મેળવી શકાય। તમે એવું પણ બોલો કુલ વિદ્યુતભાર જમા કરવા માટેનું કાર્ય મળે। ચાલો તો આપણે કેટલો વિદ્યુતભાર જમા કરવો હતો? ક્યુ। ચલો તો લખી દઈએ। બોલો આમ કેપેસિટર પર પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત કરવું પડતું કાર્ય, યસ ડબલ્યુ લખું ને? યાદ છે ને? ઇન્ટિગ્રેશન ડી ડબલ્યુ, સંકલન કરો ડી ડબલ્યુનું। ચાલો કિંમત મૂકો। ઇન્ટિગ્રલ કેટલો વિદ્યુતભાર? ક્યુ।
ચલો ક્યુ ડેશ બાય સી ઇન્ટુ ડી ક્યુ. દીકરા આપણે વિદ્યુત ભાર ધીમે 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 ટુકડે ટુકડે બદલીએ અને ત્યાં વધારતા જઈએ છીએ પ્લેટ પર, એટલા માટે ક્યુના ફેરફાર અહીંયા આપણે સંકલનમાં લીધો છે. ચલો સોલ્વ કરો. તો ડબલ્યુ ઇક્વલ ટુ બોલો કેપેસિટી કોન્સ્ટન્ટ 1/c, ક્યુ ડેશ ડી ક્યુનું સંકલન બોલો યસ ક્યુ ડેશ સ્ક્વેર બાય 2, યાદ છે ને, એક ઘાત ઉમેરીને છેદમાં, તો ક્યુ ડેશની એક ઘાત છે, એક ઉમેરો, સ્ક્વેર બાય 2. ચલો લિમિટ મૂકો, અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, બોલો આ 2 બહાર લઈ લો તો 1/2c, ઉપર બોલો ક્યુ સ્ક્વેર માઇનસ 0. બોલો ક્લિયર? તો આન્સર W બરાબર ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. યસ, વી કેચ ધી આન્સર. W ઇક્વલ્સ ટુ ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. યાદ રાખો, જ્યારે તમે ક્યુ વિદ્યુતભાર એક પ્લેટ પરથી બીજી પ્લેટ પર સ્થાપિત કરવા ઈચ્છો છો, કેવા કોનામાં? સી કેપેસિટન્સ વાળા કેપેસિટરમાં, તો દીકરા આટલું કાર્ય એના પર કરવું પડશે ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. તમે તમારા નોલેજમાં ફિટ કરી દો. આ જેટલું કાર્ય અહીંયા આગળ કરવાનું થશે એ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ? એક તો સંરક્ષિત ક્ષેત્રમાં, બીજું ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ. જો ચેક કરી લો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ, આપણે એની અગેન્સ્ટમાં કામ કરીએ છીએ. વિદ્યુત ક્ષેત્રની અગેન્સ્ટમાં કામ થાય એટલે 100% કરેલું કાર્ય એ તે વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય. તો બોલો હું આને લખી શકું વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઉર્જા? તો અહીંયા આગળ આપણે જિક્ર કરી દઈએ કે આમ સંરક્ષિત ક્ષેત્રમાં ક્યુ વિદ્યુત ભાર પર કરવું પડતું કાર્ય તેની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય. ક્લિયર છે ને? ક્યાંય પણ અટવાશો નહીં. રેડી? ચલો તો લખી શકાય યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. બોલો ક્લિયર છે? યુ ઇક્વલ્સ ટુ ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. દીકરા આને અલગ ફોર્મમાં પણ લાવી શકાય. જો તમે એ ફોર્મને પણ અહીંયા આગળ બતાવી શકો. ચલો ધ્યાનથી જોઈ લો. દીકરા તમને જ્યાં ક્યુ દેખાય છે ત્યાં સીવી એડ કરી દો, તો યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ કાઢીને સીવી ઓળખો છો, સી સ્ક્વેર વી સ્ક્વેર થઈ જશે, તો એક સી કેન્સલ આઉટ, તો લખી શકાય 1/2 સીવી સ્ક્વેર. અનધર ફોર્મેટ 1/2 સીવી સ્ક્વેર, વેરી ફેમસિંગ ફોર્મેટ 1/2 સીવી સ્ક્વેર. યાદ રાખજો. એન્ડ ધેન હજુ એક ફોર્મેટ બનાવી શકાય. તમે ક્યુને ચેન્જ કર્યો હતો ને સીવી, હવે સીની વેલ્યુ ચેન્જ કરો, સી વેલ્યુ ક્યુ બાય વી કરીને. બોલો ચલો, સી બરાબર ક્યુ બાય વી લેતા મૂકો અહીંયા, આપણે આ બાજુ લખીએ. બોલો કોની કિંમત? સી બરાબર ક્યુ બાય વી લેતા, તો યુનું નવું ફોર્મેટ બનશે. ચલો ચેક કરો. ઉપર ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c, સીની કિંમત ક્યુ બાય વી. બોલો ક્લિયર? તો ફરીથી ક્યુ પર નીચે કેન્સલ, તો આ વખતે 1/2 ક્યુ વી. યસ, થર્ડ એન્ડ ફાઇનલ આન્સર. સંગ્રહિત ઉર્જા ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c, સેકન્ડ ફોર્મ 1/2 સીવી સ્ક્વેર એન્ડ થર્ડ ફોર્મ 1/2 ક્યુ વી. બોલો ક્લિયર? જેવી સિચ્યુએશન, જેવી વેલ્યુ તમને રકમની અંદર આપવામાં આવે એ પ્રમાણે તમારે સમીકરણ યુઝ કરવાનું. સૌથી વધારે આપણે આ જનરલ યુઝ થાય સેકન્ડ નંબર પર. આ રીતે આપણે યુઝ કરવાના થશે. બોલો ક્લિયર છે? બધાને ખબર પડી? તો સ્થિતિ ઉર્જા જે આપણે લાયા એ વિદ્યુત ભારને સંગ્રહ કરવા માટે થતું કાર્ય સ્વરૂપે ગણતરી કરી. ક્લિયર છે ને આટલું? કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં ને? અચ્છા, તમને આની અંદર એક વાત ઓર સમજાવું કે આપણે અત્યારે જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ એકચ્યુઅલીમાં એ કાર્ય સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય, પણ સમજવાની વાત એ છે કે સંગ્રહ ક્યાં થશે?
तो याद राखजो ए संग्रहित ऊर्जा ए आ वच्चेना विद्युत क्षेत्रनी अंदर, यस याद राखो, वच्चेना विद्युत क्षेत्रनी अंदर आ ऊर्जानो संग्रह थशे। बीजू ऊर्जानो संग्रह एवं नहीं कि कॉन्स्टન્ટ कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट चाल्या ज करे, नहीं, पर्टिक्युलर एक लेवल पर ए स्टॉप पण थई जशे। यस बेटा, केपेसिटर में हमेशा वर्किंग होय, चार्ज थाय, जेवुं चार्ज थई जाए देन बंध, बेटरी ऑन हशे पण एनुं कोई वर्क केपेसिटर पर इफेक्ट नहीं करे। पण अने आ प्रोसेस क्यारे स्टॉप थाय? ज्यारे आ बेटरी सॉरी प्लेटो परनो विद्युत भार इंक्रीज 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 थतो जाए अने एक समये ए वोल्टेज V सुधी पहोंचे। कारण के आपणे वात करेली शरूआत में कोई एक लेवल पर वोल्टेज V डैश, पण ज्यारे चार्ज वधतो जशे तो वोल्टेज वधशे, तो एक पोजीशन पर V वोल्टेज थशे तो बहारना वोल्टेज साथे इक्वल थशे, एटले पछी कोई एटले त्यारबाद कोई विद्युत भार पछी जमा थशे नहीं। समझ पड़ी गई? ऑटोमेटिकली ए प्रोसेस ज स्टॉप थई जशे। एटला माटे याद राखो, V वोल्ट ज्यां सुधी बे छेड़ा वच्चे न थाय त्यां सुधी आ प्रक्रिया चालू रहेशे। हाँ, तो मारे तमने प्रूफ हवे ए आपवानुं छे के अहींया आगळनी ऊर्जा एक विद्युत क्षेत्रना स्वरूपमां केवी रीते। चलो तो आपणे ध्यानथी समजीए। आपणे दीकरे काम करवुं पड़शे। जो तमारे ए वातने अहींया प्रूफ करवी होय तो आ वच्चेनुं जे वॉल्यूम छे, तमने खबर है वॉल्यूम केटलुं? वॉल्यूम मीन्स कद। धारी लो प्लेटनुं क्षेत्रफळ ए अने प्लेटो वच्चेनुं डिस्टन्स d। तो दीकरा आ वच्चे प्लेटोनी बनतुं जे केपेसिटर छे एनुं कद केटलुं? तो बधाने खबर संपूर्ण कद AD थई जाय। एरिया ए डिस्टन्स d, तो संपूर्ण कद केटलुं? AD। क्लियर? हवे एक काम करो, हमणा जे ऊर्जा छे ए ऊर्जा कई छे? टोटल वॉल्यूमनी अंदरनी ऊर्जा। पण मारे छे ने एना कोई अंदरना एकम कद भागनी ऊर्जा लावी छे। समझाय छे? तमने खबर? एकम कद भागनी ऊर्जा एटले एनी डेन्सिटी कहेवाय। तो दीकरा आपणे ऊर्जानी पण घनता गणीए तो आपणा माटे एनुं नाम बने छे ऊर्जा घनता। शुं नाम? ऊर्जा घनता। कोने कहेवाय ऊर्जा घनता? तो याद राखो, केपेसिटर में वच्चे जे ऊर्जा संग्रह थाय एमां एकम कद दीठ संग्रहित ऊर्जा। व्याख्या याद राखजो, एकम कद दीठ संग्रहित ऊर्जा एटले एनी ऊर्जा घनता। सिम्बोल छे रो ई, ई नानो ने नीचे, कारण के विद्युत क्षेत्र में संग्रह थाय छे एटले ई लखो फरजियात छे। चलो यूनी किंमत बोलो, मूकी दईए बेमांथी त्रणमांथी कोई पण फॉर्मेट। आ हमणां मूको, बोलो तो 1/2 सी नी किंमत प्लेट छे एप्सिलॉन 0 A/D मूकी दईए ने चाले, इंटू वोल्टेज स्क्वेर बाय दीकरा तो V वॉल्यूम छे। हाँ, वॉल्यूम छे, भूलता नहीं। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मूकी दईए AD। बोलो चाले? बराबर छे ने? ऊपर यूनी किंमत, नीचे AD। बोलो कोई सॉल्यूशन? यस, ए कैंसल, आ D छेद में आवशे। बोलो तो शुं लखाशे? 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वेर बाय D स्क्वेर थशे। D स्क्वेर। दीकरा याद छे थोड़ा दिवस पहला एक फेमस समीकरण में तमने करावेलू, V बराबर ED, ईदना नामथी सूत्र करावेलू। आ सूत्रनो अहींया आगळ उपयोग थशे। जो V ना छेदमां D नीचे लई लो तो बोलो E मळे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अहींया आगळ आंसर मारे शुं लखवो जोईए? तो मने आंसर मळे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेर। दीकरा आ जे समीकरण मळ्युं एने केपेसिटरनी ऊर्जा घनता तरीके ओळखाय। तमारे लोको याद राखवानुं छे केपेसिटरनी शुं कहेवाय? ऊर्जा घनता। ऊर्जा घनतानो मतलब छे एकम कद दीठ तेमां संग्रहित ऊर्जा। बोलो क्लियर? आगळनुं वर्णन तमारे विडियो पॉज करीने कम्प्लीट लखी देवानुं छे। अत्यारे हूँ परिणाम तरफ फोकस करूँ छूँ तो आ आपणुं परिणाम छे 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वेर। दीकरा अहींया साफ साफ देखाई रह्युं छे कि आ विद्युत क्षेत्रना फॉर्ममां ज
વિદ્યુતીય ઉર્જાનો સંગ્રહ થયો છે. બોલો ક્લિયર? આ સમીકરણ પ્લીઝ મોઢે રાખજો, બહુ કામનું છે. ઉર્જા ઘનતા, એકમ કદ દીઠ કેપેસિટરની ઉર્જા. તમને લોકોને અહીંયાથી પારિમાણિક સૂત્ર પૂછાય, કંઈ ગભરાતા નહીં. ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર આ છે, પણ અહીંયાથી નહીં બનાવો, ઉર્જા ઘનતાની વ્યાખ્યાથી બનાવો. ઉર્જા ભાગ્યા કદ, ઉર્જા ભાગ્યા કદ એટલે ઓળખો છો ને, જૂલ પર મીટર ક્યુબ. આ એકમ બી લખી આપ્યો. ચલો, જૂલ પારિમાણિક m1 L2 T-2 કાર્ય, મીટર ક્યુબ L3 બનાવો તો પારિમાણિક m1 L-1 T-2. ખૂબ જ ફેમસ પારિમાણિક સૂત્ર છે, પૂછાય છે એક્ઝામની અંદર. ઉર્જા ઘનતા 1/2 એપ્સિલોન 0 E² નું પારિમાણિક સમીકરણ. બોલો ક્લિયર? અચ્છા, ઓર એક વાત MCQ માટે શીખો. ધારો કે કેપેસિટરની પ્લેટ વચ્ચે કોઈ અવાહક માધ્યમ રાખીએ, એવું અવાહક જેની પરમિટિવિટી, માધ્યમની પરમિટિવિટી ધારી લો એપ્સિલોન છે. તો દીકરા એપ્સિલોન પરમિટિવિટી વાળું માધ્યમ હોય તો એમાં સંગ્રહિત ઉર્જા શું લખાશે? તો એની એકમ કદ દીઠ ઉર્જા આવી રીતે લખાશે, 1/2 એપ્સિલોન E². ક્લિયર? એપ્સિલોન તમને યાદ છે, એની કિંમત આની સાથે કમ્પેર કરી હોય તો યાદ કરો. આપણે એક વખત આ સમીકરણ પર ચર્ચા કરેલી છે કે માધ્યમનો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કોના તરીકે ઓળખીએ? માધ્યમ પરમિટિવિટી અને યાદ કરો શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી, આ બંનેનો ગુણોત્તર એટલે જ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. યાદ આવ્યું? તો દીકરા આ જે રિલેશન છે એ રિલેશન તમે અહીંયા આગળ યુઝ કરો. એપ્સિલોનની કિંમત તો કે એપ્સિલોન 0 યુઝ થાય આની જગ્યા પર, બરાબર. બાકી 1/2 સેમ અને E² સેમ. બોલો, તો કમ્પ્લીટ આન્સર શું લખું? 1/2 એપ્સિલોન 0 કે E². મતલબ કે તો એકમ કદ દીઠ ઉર્જા ઘનતા પણ એટલી વધી જશે. યાની તમે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ ભરો છો તો ઉર્જા ઘનતાનું સમીકરણ આપણે આ રીતે યુઝ કરી શકીએ. દીકરા યાદ છે ને સમીકરણ? કાલે પણ ટોપિક પર ચર્ચા કરેલી ડાઇલેક્ટ્રિક. યાદ છે કેટલા પરિણામો લાવેલા? કેપેસિટન્સમાં કે ગણો વધારો થાય. યાદ કરો, વચ્ચેના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કેમાં ભાગનું થાય, વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેમાં ભાગનું થાય. યાદ આવ્યું બેટા? એ કે છે ને એ દરેક માટે તમે દરેક સ્ટેપ પરથી વ્યાખ્યા બનાવી શકો. આપણે રિલેશન લાવેલા કે C બરાબર C0 કે લાવેલા, તમે કેની વ્યાખ્યા અહીંથી બનાવી શકો. C0 છેદમાં લઈ લો તો ડાઇલેક્ટ્રિક કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ અને શૂન્યાવકાશવાળા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સનો ગુણોત્તર એટલે તે માધ્યમનો ડાઇલેક્ટ્રિક નંબર. આવી રીતે તમે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકો. દીકરા અત્યારે આ સમીકરણ ખબર પડી. આ સમીકરણ આપણે ટેક્સ્ચ્યુઅલ જે જનરલી યુઝ કરીએ તે, અને આ માધ્યમની હાજરીમાં આપણે યુઝ કરીએ તે. બોલો, ખબર પડી ગઈ? તો કેપેસિટરમાં કરવું પડતું કાર્ય કયું? ઉર્જા સંગ્રહ કરવા. એ ઉર્જાનું સૂત્ર Q²/2C, 1/2 CV², 1/2 QV અથવા VQ. ઉર્જા ઘનતા સ્વરૂપમાં આપણે ગણતરી કરીએ તો 1/2 એપ્સિલોન 0 E². દીકરા એક વસ્તુ યાદ રાખો, વ્યવહારિક રીતે ઉર્જા ઘનતાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તમને એક વસ્તુ સમજો, આપણી પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ હવા ભરેલો મતલબ કોઈ બોલ છે, રાઈટ? જે નાના છોકરાને રમવા માટેનો કોઈ મોટો બોલ છે જે અંદરની બાજુ હવાથી ભરેલો છે. હવે કમ્પેરિઝન કરીએ કોઈ નાની રબરની બરાબર નાની એવી કોઈ બોલ છે. એવી બોલ તમને યાદ હશે, એવી રબરની બોલ આવે છે જેને તમે નીચે અથડાવશો તો વધારે રિબાઉન્સ થશે, વધારે ઉછળશે. દીકરા તમે લોકો વિચારો, એક મોટા બોલ અને એક નાની આ બોલ, બેયની અંદર શું ડિફરન્સ? તો એ તો એની ઘનતાનો ડિફરન્સ છે. કારણ કે નાની બોલ કરતાં મોટા બોલનું દળ વધુ હશે, પણ તમે એકમ કદ દીઠ બંનેની ગણતરી કરશો તો પેલા નાની બોલની અંદર એ વધારે હશે. એટલા માટે એની ડેન્સિટી ઘનતા વધારે, અને વધારે ઘનતા છે તો સેમ એ જ રીતે આપણે અહીંયા કેપેસિટરમાં પણ જોવું જરૂરી છે કે આ કેપેસિટરમાં જે ઉર્જાનો સંગ્રહ થાય છે એ ઉર્જા ઓવરઓલી નહીં
એકમ કદ દીઠ કેટલી છે? સમજ પડી? આના પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકો કે કેપેસિટરની ગુણવત્તા કેવી છે. એટલા માટે કેપેસિટરની એકમ કદ દીઠ ઉર્જાનું આપણે મહત્વ રહેલું છે. ક્લિયર? તો દરેકે દરેક બાબતને વ્યવસ્થિત નોટની અંદર નોંધ કરી લો અને થિયરીને પણ કમ્પ્લીટ તૈયાર કરો.